അയ്യോ അല്ലല്ല, ഒരിക്കലും അല്ല, നെവർ. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പരീക്ഷണം. സ്കൂളിലാണ് കേട്ടോ, ഇത് സയൻസ് ക്ലബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാത്രം പ്രോഗ്രാം അല്ല. ഈവൻ നമ്മൾ സയൻസ് ക്ലബിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുമ്പോൾ അത് ഹോൾ സ്റ്റഡിയാണ്. So in the last class we have discussed up to adhesive force and coercive forces, അല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ ടീച്ചറിനെ പേര് വിളിക്കുക, ടീച്ചർ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം നോക്കിയിട്ട് പേര് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം ആണോ ഞാൻ വിളിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണം കേട്ടോ, അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ പേരായിരിക്കില്ല. എനിവേ, ശ്രീഹരി. പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, ശിവപ്രിയ. ശിവപ്രിയ, വാട്ട്സ് അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് മോളെ? Adhesive force is the force of attraction between molecules of different types of. Very good. The attraction force between different types of molecules we are calling as adhesive force. Then there is coercive force also. Okay. Arpita Johnson. Arpita. Yes, teacher. Mole Arpita, what is meant by coercive force? The attraction between the molecules of the same type is called the coercive. Very good. The attraction force between same type of molecules, that means between water and water, okay, or between mercury and mercury. So that type of force we are calling as the coercive force. Okay, and we have learned about capillary rise and capillary depression also. First we have learned about capillarity. There are two types of capillary reaction is there. In some cases capillary rises happens, and in some cases capillary depression happens. Okay, and there is one liquid that shows capillary depression. Which one is that? Drishant sir. Drishant. Which liquid shows capillary depression? Mercury. Very good, very good. Mercury is one liquid which shows capillary depression. And name one another liquid that shows capillary rise. Ashwin Manod. Ashwin Manod. Name one liquid that shows capillary rise also. Capillary rise കാണിക്കുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് ഏതുണ്ട്? കേൾക്കാൻ വയ്യ. ജോബ്സൺ ബിനോയ്. Jobson, tell me one liquid that shows capillary rise. Capillary rise കാണിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ഏതുണ്ട്? ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ ലിക്വിഡ്. നമ്മളത് capillary rise നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടതല്ലേ മക്കളെ? ഞാൻ പറയട്ടെ. പറഞ്ഞോ. വാട്ടർ അല്ലേ, നമ്മളത് എക്സ്പെരിമെന്റ് കൂടി കണ്ടതാണ് അല്ലേ, വാട്ടർ ഷോസ് കാപ്പിലറി റൈസ് എന്നുള്ളത്. ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? അത് അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ പോയി അല്ലേ, അതിൻ്റെ അന്വേഷണമാണ് വി ജസ്റ്റ് ലേൺഡ് സർഫസ് ടെൻഷൻ. അതിൻ്റെ അന്വേഷിച്ച് വൈ ഈസ് ഇറ്റ് സോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എത്തിയത്. വാട്ട്സ് ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് കാപ്പിലറി റൈസ് ആൻഡ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് ചെന്നപ്പോഴാണ് we have seen there is another force. There are two types of attraction force, that is coercive force and adhesive force. രണ്ട് ഫോഴ്സ് കണ്ടത്. പിന്നെ ബോഡി അത്ര വരാൻ തോന്നുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തി അല്ലേ മക്കളെ? സോ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് capillarity എന്നാണ്. We have seen in the case of water level rises like this, okay, and this is in the case of water. And in the case of mercury we can see capillary depression we can see, okay. In the case of mercury, Hg means mercury, okay. So what's the reason behind it? We have seen another force, surface tension, and surface tension the carbon annuation. We have seen two other forces also, that is adhesive force and coercive force. Now if we adhesive force and coercive force endanu padichu nirthi. Ini again come back to capillary rise and capillary depression. How can you explain the capillary rise of water and how can you explain the capillary depression of mercury? അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജിയോ ഉണ്ട്.
എന്ത് ചോദിച്ചു മോനെ? എല്ലാം ടീച്ചറെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന 9th ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചർ ഒറ്റ ദിവസമാണ് ശരിക്കും എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഇട്ടേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ എല്ലാ ഡിവിഷനും ഒരുമിച്ചാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ മലയാളം മീഡിയം മാത്രം വേറൊരു ടൈം ആക്കി മാറ്റി, കാരണം ഇതിനോട് മലയാളം മീഡിയം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും തേഴ്സ്ഡേ അവർക്ക് 6 to 7, നിങ്ങൾക്ക് 7 to 8. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഫുള്ള് ഒറ്റ ക്ലാസ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ടീച്ചറെ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയതാണ്. ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഈ ബോർഡിൽ എഴുതിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. വാട്ടർ ഷോസ് കാപ്പിലറി റൈസ്, മെർക്കുറി ഷോസ് കാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ, and there are 2 types of forces called adhesive force and coercive force. Adhesive means between different types of molecules, and coercive means at the same type of molecules. Attraction force between same type of molecules. Either based on this adhesive and coercive force, we are going to explain why capillary rise happens in some other liquids, why capillary depression happens. Okay, ഇനി നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇത് കാണുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ. കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബോഡിൽ കാണാനായിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ലിക്വിഡ് എടുത്തു. There are water molecules like this. Okay, water level water molecules ഉണ്ട്. Here both coercive force and adhesive force is in this vessel. രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയണം ഇവിടെ ആരിലാണ് കോർസീവ് ഫോഴ്സ്, ബിറ്റ്വീൻ ആരിലാണ് അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയണം. അഭിനവ്, അനന്യ മോളെ, ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ മാത്രം നോക്കുക. ഇൻ ദിസ് കേസ് adhesive force is between which kind of molecules? ഇവിടെ adhesive force ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരിക്കും adhesive force വരുന്നത്? Adhesive means different types of molecules ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഈ വെസൽ എടുത്താൽ ആരാണ് ഈ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പറയാൻ നമുക്ക്? ഞാൻ പറയട്ടെ, ചോദിക്കുന്ന ആളല്ലേ? എന്നാ ഷാനി അയ്യൂബ് ഖാൻ പറഞ്ഞോളൂ. glass molecule, water molecule. Yes, very good. Here is glass molecules and this vessel is made up of glass. Alle, this vessel is made up of glass and here inside the glass vessel there is water. So there are 2 types of molecules. Which are they? 2 types of molecules. Which are they, makkale? Water molecule and glass molecule. Yes. Okay. There is water molecule and there is glass molecules also. So it attracts. Glass molecule എല്ലാം വാട്ടർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച്, ശരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഗ്ലാസ് റൗണ്ടിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് വരയ്ക്കാൻ വയ്യ, നമ്മൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിക്കും അല്ലെ, മുകളിലോട്ട് വലിക്കും. സോ ദർ ഇസ് adhesive force between the glass and water molecules. Adhesive force ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ട്. And here is coercive force also. The coercive force is between Amrita, yes, അമൃത, യെസ് മോളെ. ഇവിടെ കോസീവ് ഫോഴ്സ് ആരൊക്കെ തമ്മിലാ മോളെ? കോസീവ് ഫോഴ്സ് മീൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരിക്കും സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? യെസ്, ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടർ ആൻഡ് വാട്ടർ അല്ലേ. ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടർ ആൻഡ് വാട്ടർ ദർ ഈസ് water between coercive force. Actually between glass molecules ഉണ്ട്. ഗ്ലാസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ 2 മോളിക്യൂൾസും ആക്ച്വലി അട്രാക്റ്റഡ് ആണ്. സോ ദർ ഈസ് ഓൾസോ കോർസീവ് ഫോഴ്സ്. ബട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കേസിൽ കാപ്പിലറി റൈസ് ഓർ കാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ്. സോ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഓൺലി വാട്ടർ. മറ്റേത് ഇല്ല എന്നല്ല, മറ്റേത് കൂടെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ പിന്നെ അവരെ നോക്കുന്നില്ല എന്ന് കേട്ടോ. സോ എനിവേ ദിസ് വാട്ടർ ഗെറ്റ്സ് അട്രാക്റ്റഡ്. ഈ മേളിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ്, ഇപ്പോൾ സർഫസ് ലെവലിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ താഴെ വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ലെയർ താഴെയുണ്ട്, അതിൻ്റെ താഴെ വീണ്ടും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്, വാട്ടർ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. സോ ആക്ച്വലി ഈ മേലിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എവിടെയുണ്ട്? കോർസീവ് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്, അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല. ആക്ച്വലി ദിസ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഗെറ്റ് അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഗ്ലാസ് ലെവൽ, ദാറ്റ് ഇസ് അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് അവിടെ നിന്നോട്ടെ. ഇനി കോർസീവ് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ അപ്പർ ലെവൽ മോളിക്യൂൾസ്. അതിന് താഴെ അടുത്ത ലെവൽ, സെക്കൻഡ് ലെവൽ, തേർഡ് ലെവൽ, ഫോർത്ത് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് താഴെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ഈ ഫസ്റ്റ് ലെവലിലെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ വേറെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എവിടെ ഇതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസ് എവിടെ കിടപ്പുണ്ട്? താഴെയാണോ? എവിടെയാണ്? താഴെ 2 ഉണ്ടല്ലേ. 2നെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്? താഴെ ഇവിടെ. ഓക്കെ, അതാണ്
ഈ അകത്തോട്ട് പോകും തോറും ആസ് വി ആർ ഗോയിങ് ഇൻസൈഡ് ദ വെസൽ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എടുത്താൽ ഇതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ചുറ്റും ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് വലിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ മാത്രം ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പർ ലെവലിലെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് വിൽ ബി അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദ ലോവർ ലെവൽ ഓൺലി. കാരണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വാട്ടറിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലേ? ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? ഒന്നുകൂടെ പറയാം. നോക്ക്, ഈ ഫസ്റ്റ് ലെവലിലെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എടുത്താൽ അയാളെ ആകെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ താഴത്തെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ആക്ച്വലി അയാളെ പിടിച്ച് താഴോട്ടാണ് വലിക്കുന്നത് അല്ലേ? അത് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ലെന്നാണോ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി. അതായത് മുകളിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ പിടിച്ച് വലിക്കാൻ, അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ താഴത്തെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് അതിൻ്റെ മുകളിലില്ല. സോ ദേ വിൽ ബി ഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻവേർഡ്സ്. അവർ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് പിടിച്ചിങ്ങനെ വലിക്കും. ബട്ട് വേറെ ലെവലിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് കേൾത്താൽ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എടുത്ത് അതിന് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും സൈഡിലേക്കൊക്കെ വലിക്കാൻ അതിന് ചുറ്റും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ഈ വേറെ ഏത് മോളിക്യൂൾസ് എടുത്താലും ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അവരെ സൈഡിലേക്കും മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഒക്കെ പിടിച്ച് വലിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ മുകളിലുള്ള ഏറ്റവും സർഫസിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ പിടിച്ച് വലിക്കാൻ താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ? So here is causal force in between the water molecules. Okay. Due to the causal force, the upper level water molecules are attracted downward. അല്ലേ? Due to the causal force, that means the causal force is acted downward. അല്ലേ? They are attracted downward. The upper level water molecules are attracted downward. That means causal force are acting downward, while adhesive force are acting upward. അത് മനസ്സിലായോ? Okay. So in this case, in the case of water, adhesive force is acting upward. എന്താ മോളെ കേട്ടില്ല ഗൗരി? അപ്വേർഡ് അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ്. ഗ്ലാസ് വാട്ടറിനെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു മുകളിലേക്ക്, മേലുള്ള വാട്ടറിനെ താഴെയുള്ള വാട്ടർ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു താഴേക്ക്. So adhesive force is acting upward while coercive force is acting downward. So there are two forces acted on the upper level. ആ മേലിലുള്ള സർഫസിലുള്ള വാട്ടറിനകത്ത് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗ്ലാസ് അതിനെ പിടിച്ച് മുകളിലേക്കും വലിക്കുന്നു, താഴെയുള്ള വാട്ടർ അതിനെ പിടിച്ച് താഴേക്കും വലിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് അപ്വേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, കോഴ്സീവ് ഫോഴ്സ് ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടില്ല. So even though there are two forces acting on it, water rises upward. Actually waterൽ capillary rise ആണ്, ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. That means ഒരാളെ ഇപ്പോൾ വടമല നിങ്ങൾക്കറിയാം, ടഗ് ഓഫ് വാർ അല്ലേ? ടഗ് ഓഫ് വാറിൽ ആ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ടഗിനെ അപ്പുറത്തും വലിച്ചും ഇപ്പുറത്തും വലിക്കും അല്ലേ? സെയിം ടു ഫോഴ്സ് ആർ ആക്ടിങ് ഓൺ ദ സെയിം ബോഡി. അപ്പോൾ ബോഡി എങ്ങോട്ട് പോവും? യെസ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻസർ. വെരി ഗുഡ്. ഫോഴ്സ് എവിടെയാണോ കൂടുതൽ, ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ, ടു ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ദ ബോഡി മൂവ്സ് അല്ലേ? സിമ്പിളി അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ? സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ പറയുന്നു. Here, even though two forces are acting, one adhesive in the upward direction, coercive in the downward direction, water, in the case of water, capillary rise happens. Who is greater here, adhesive or coercive? Adhesive force. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? Yes. In this case, adhesive force is greater than coercive force. Okay. So in any other cases, if capillary rise happens, that means in that case adhesive force is greater than the coercive force. In that particular case, നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പറയല, capillary rise ഉണ്ടെങ്കിൽ that means in that case adhesive force greater than the coercive force. That means the attraction between glass and water is greater than the attraction. In this case, the attraction between Ashwini, what happens, Ashwini? In this case,
The attraction force between glass and water molecules is greater than the attraction between water and water molecules. Okay. Okay. അപ്പോൾ ശരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ശരിക്കും ആലോചിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് ഓൾ ദ ബോഡി ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഗോ ഡൗൺവേർഡ് അല്ലേ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓൾ ദ ബോഡി ഗോസ് ഡൗൺവേർഡ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. that is called gravitational force exerted by the earth, and അതിന് ചെറിയൊരു പേരുണ്ട്, that is called weight actually അല്ലേ? Gravitational force exerted by the earth is called weight. Actually due to the weight the body has to go downward, but അതിനെ ഓവർകം ആ പ്രശ്നം എന്നിട്ടും ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് ഇതിനെ മേലോട്ട് പിടിച്ച് വലിച്ചത് ആരാ? അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്. ഗ്ലാസ് ആ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരെന്താ? ആക്ച്വലി ആ ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ adhesive. So who balances the weight? Adhesive force. So here in this case who balances the force എന്ന് ചോദിക്കാം. അങ്ങനത്തെ പല പല ടൈപ്പിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. Who balances the weight of the liquid here? ആരാണ്? Which weight? ഏത് ഫോഴ്സ് എവിടെ വെയിറ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്? യെസ്, അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് വെയിറ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ capillary rises over. So capillary rises over, then we are going to the capillary depression. Capillary depression. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. Here you can say, ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആൻസർ പറഞ്ഞുകൂടെ. In the case of mercury, capillary depression happens. ചന്ദ്രബാബു, സർഗരാജു, only Sargaraju. Here tell me which is the adhesive force? ഇവിടെ വാട്ടർ നമ്മൾ മക്കളെ എടുത്തത് ഏതാ എടുത്തത്? ആരാ? capillary depression. Yes, mercury അല്ലേ ഡിപ്രഷൻ ലെവൽ കാണിച്ചല്ലേ? So here is also adhesive force. That adhesive force is between the mercury and the glass. And Abhiram G, 9F. Abhiram. Alinta Alex. Jasna. തുടങ്ങിയപ്പോൾ 90-നടുത്ത ആൾക്കാർ, 90 കഴിഞ്ഞ് 100-നടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 80 86 ആയി. അർപ്പിത ജോൺസൺ. നമുക്ക് ആരും കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഗൗരി തീർത്ഥ. പിന്നെ ആരും മിണ്ടുന്നില്ല. അലിൻഡ അലക്സ് വേറെ കയറിയ. അലിൻഡ അലക്സ്. ഗൗരി തീർത്ഥ. ഗൗരി തീർത്ഥ പറഞ്ഞോളൂ. Here the adhesive force is between the mercury molecules and the glass molecules. And what about the cohesive force here? Cohesive force is between. പറഞ്ഞ ഗൗരി തീർത്ഥ പറഞ്ഞോളൂ. കോഹസിവ് ഫോഴ്സ് ആരൊക്കെ തമ്മിൽ എവിടെ? ഇവിടെ കോഹസിവ് ഫോഴ്സ് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ്? അത്രേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അഞ്ജു സൂസൻ ബൈജു പറഞ്ഞോളൂ. Mercury molecules. Yes, very good. Here the cohesive force is between the mercury molecules. ഇനി അത് ഒരുപാടൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല, കാരണം ഇവിടെ ടീച്ചർ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെക്കൻഡ് ലെയർ എന്നൊക്കെ. പിന്നെ ഒരുപാടൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല. Due to the cohesive force, the mercury molecules are acting downwards. Okay, due to the adhesive force, the mercury molecules are attracted upwards. So here also two forces, adhesive force upward and cohesive force downwards.
എന്നിട്ടും ആൻസിയായസ് ആൻസിയ ഷീബ സോജൻ. Here also two forces are there, adhesive force and coercive force. Yet Mercury shows only capillary depression. Why so? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? എന്നിട്ട് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് മെർക്കുറി ഷോ ചെയ്ത ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ റീസൺ എന്തായിരിക്കും? താഴോട്ട് വരും. അപ്പൊ ആരാണ് കൂടുതലാണ്? കോഷനാണോ അഡ്ഹഷനാണോ കൂടുതൽ? Coercive force is Very greater good. than Very good. Coercive force is greater than the adhesive force. Okay. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി why this capillary rise and capillary depression happen ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി. So it depends on the how much the adhesive and coercive forces ആരാണ് കൂടുതൽ, അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് whether the capillary rise or shows capillary depression. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇപ്പം പിടികിട്ടി കാണുമല്ലോ, വലിയ പാടൊന്നുമില്ലല്ലോ മനസ്സിലാക്കാൻ മക്കളെ. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര അഡീഷണൽ കത്തുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാതെ പറയാനൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. ആക്ച്വലി അത് നമുക്ക് തരണം, അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്ലിസറിൻ ആൻഡ് ഗ്ലാസ് വെദർ ദ കോഷൻ ഓർ അഡീഷണൽ ഗ്രേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ. പക്ഷെ തന്നാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഇത്രയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. capillary rise ആണെങ്കിൽ there is adhesion force is greater, and if it is capillary depression it means coercion is greater. അത് നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് പറയാൻ പറ്റും, അത് ആരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ആക്ച്വലി ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾസ്. ഈ എടുക്കുന്ന ലിക്വിഡിനെയും ഈ എടുക്കുന്ന ഗ്ലാസിനെയും, ഗ്ലാസ് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ, അതല്ല സ്റ്റീൽ വെസലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ വെസൽ. സോ എനിവേ ദിസ് capillary rise or adhesive forces causing adhesive force depends on the nature of the liquid and nature of the vessel. ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് എടുത്തത്. സോ എനിവേ ദിസ് ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ വെസൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപ്പിലറി പഠിച്ചു. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണല്ലോ അത്? സോ ക്യാൻ വി ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ്? ഇനി നമ്മൾ സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, അത് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് അത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കാണിക്കാൻ വഴിയില്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഷോൺ. അത് ഞാനൊന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഓർമ്മയുള്ളവർ അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ. We have taken a colored water in a vessel, then capillary tubes we have inserted. Capillary tube means having different diameters. ഇത് കണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? Capillary tubes having different. But teacher, actually capillary tube means tubes having very small diameter. Okay, having very small diameter is called capillary tubes. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചെറുതാക്കി വരച്ചാൽ. അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ അല്പം വലുതാക്കി വരച്ചൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. Don't get a misconcept. Capillary tube means always having only small holes. Okay. So teacher one having least diameter, second one middle, third one having highest diameter. I have taken 3 capillary tubes and I have inserted in water. Okay. So in all the 3 tubes, which phenomena we can see? Capillary rise or capillary depression? Capillary rise. Yes. Yes. Capillary rise. Capillary. Since it is water and glass vessel, only capillary rise happens. But the question is, in all the 3 capillary tubes, the capillary rise is in the same level. Is it in the same level എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ചോദിക്കാം. ഒരാളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. ഞാൻ ഒരാളെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? എല്ലാ ട്യൂബിലും ഒരേ ലെവലിലാണോ capillary rise എന്നുള്ളതാണ്. കൈലാസ് എജയൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ കോമഡി ആവും കേട്ടോ. പിന്നെ കോഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു. എടാ മക്കളെ, ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിപ്പിച്ചോന്നല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്? ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചാൽ പഠിപ്പിച്ചല്ല. ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് വിക്ടേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസ് ഒന്നും കാണാറില്ല ടീച്ചർ. 15 ദിവസത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ലേ വിക്ടേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് കാണാത്തവരൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പിടിക്കാന്നല്ലേ? അന്റെ കൈലാസേ വിക്ടേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് കാണാത്തത്? ടീച്ചർ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ എന്തൊരു സുഖമായ മോനെ? ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ പെൻഡിങ് ആയി കാണൂലേ കുറെ? ഓക്കെ, അത് സമയം പോലെ കണ്ടോണം കേട്ടോ.
എന്നിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഒരാളെ വിളിക്കാം അല്ലേ? രജനി പ്രമോദ്. ആ, ഈ ഇതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ വിക്ടേഴ്സിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് കാണിച്ച ഒബ്സർവേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ട്? എന്തായിരുന്നു? എല്ലാ ട്യൂബിലും ഒരേ വാട്ടർ ലെവൽ ആയിരുന്നു? നോ. എവിടെയാണ് വാട്ടർ ലെവൽ ഹയസ്റ്റ്? എവിടെയായിരുന്നു ഹയസ്റ്റ് വാട്ടർ ലെവല്? അത് ഓർമ്മയില്ല. സോ എന്നാ അറിയാവുന്നവർ പറഞ്ഞോളൂ. 1 2 3 നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 1 2 3 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 1 ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ capillary rises most in the first tube. സെക്കൻഡിൽ കുറച്ചുകൂടെ കുറവ്, തേർഡിൽ വളരെ കുറവ്. യെസ്, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലേ? In the first tube the level is highest one, and third one is lowest one. Okay, so we have seen in all the tubes the capillary the level rises is not in the same level, it differs. Okay, whether it is how this level depends on the diameter of the tube, whether it is directly proportional or indirectly proportional. അത് പറയാൻ ടീച്ചർ പറയാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിവേ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ കൂടി, ഇതാണല്ലോ ഡയമീറ്റർ കൂടിയത്, ഡയമീറ്റർ കൂടുതലാണ് അല്ലേ? സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ വാട്ടർ? Lower. Behind here in the first level the diameter is lower. So what about the level of the water column? Higher. So if one lowers and the one higher, അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരുണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ വിളിക്കുക കേട്ടോ. ഇൻവേഴ്സ് നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ പഠിച്ചോ മക്കളെ? മാത്സിൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചോ? ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഇല്ല. എനിവേ നമുക്ക് ഇതെപ്പോഴും ഫിസിക്സിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഫിസിക്സിൽ എപ്പോഴും ഇത് വരും. While we are comparing two quantities, if one quantity increases and the one decreases, it is called the inverse. നേരെ തലതിരിക്കുന്ന മീനിങ് ആണ്. If one decreases and the one increasing, we are calling it as direct. അത് പിന്നെ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കിട്ടും. Anyway, the water level is least in the tube having highest diameter, and in the tube having lowest diameter the level is highest. അല്ലേ? ഇനി why is it so? ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കണേ. എന്തായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം? all the three tubes the level of the water is not the same. അതിന് എന്താണ്? ഓക്കെ, നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്ന ആലോചിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, while the water rises through the capillary level, actually the weight of the water is acting downward. ഈ വെയിറ്റിനെ ആരെങ്ങനെ പിടിച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയതാരാ മുകളിലോട്ട്? Which force? Yes, the adhesive force balances the weight of the liquid. Okay, അത് നമുക്കറിയാം. Adhesive force means the attraction force between ആരൊക്കെയാണ്? Yes, the attraction force between the glass molecules and the water molecules. അപ്പോൾ glass ആണ് actually the attraction between the glass and the water molecule holds the water upward. Actually അതിന്റെ വെയിറ്റ് കാരണം താഴോട്ട് പോകേണ്ട ആളെ പിടിച്ച് വലിച്ചിങ്ങനെ വെളിയിലോട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് adhesive force ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഈ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ ലെവൽ എടുത്താൽ ഈ the tube having lowest diameter, ഇത്രയും ഡയമീറ്റർ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ലെവൽ വാട്ടർ റൈസ് ചെയ്താലും that can contains only this much water, amount of water is only this much. While the tube widens, okay, widen ആയി കഴിഞ്ഞാൽ what about the level of the water inside the tube? Amount of water inside the tube increases. അല്ലേ? അതിനകത്ത് കൊള്ളുന്ന amount of water കൂടുന്നു. And when the again widens, again the diameter increases, again the amount of water എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്തുള്ളത്? അല്ലേ? അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഹിയർ ഓൾസോ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് വാട്ടർ, ഹിയർ ഓൾസോ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് as the tube widens, the amount of water inside the tube increases. If the amount increases, we know the weight of the water body also increases. അപ്പോൾ അയാൾ നോക്ക് എന്തോ ഇപ്പം സെയിമാണ് ടീച്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ സെയിമാണ് അല്ല ഇങ്ങനെ
റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത്രയും റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. ഇൻ ദ സെയിം ലെവൽ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സിന് പറ്റുമായിരിക്കുമോ? നാരേറ്റീവ് എടുക്കണം. ഹിയർ വി ആർ കമ്പയറിംഗ് എ നാരേറ്റീവ് whenever that രണ്ടിലും സെയിം ലെവലാണ് വാട്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഹിയർ അബൌട്ട് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് മച്ച്, അല്ലെ വെയിറ്റ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് മച്ച് മോർ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഈസ് ഓൾസോ മച്ച് മോർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വെയിറ്റിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ആൾക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവൂല. യെസ്, അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അത്രയും വെള്ളത്തെ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യൂ. അതിനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അത്രയും വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കുറയും അല്ലേ? അതിനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അത്രയും വെള്ളത്തെ അതിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം എന്തായാലും നാരോ ട്യൂബിൻ്റെ അത്രയും ലെവൽ കൂട്ടാൻ അതിനെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. സോ ദ ലെവൽ ഓഫ് ദി വാട്ടർ ലോവേഴ്സ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈഡ് ട്യൂബ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലെവൽ ലോവർ ആവുന്നത്? മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പറയാൻ. ആസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ഇൻക്രീസസ്, ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻസൈഡ് ദ ട്യൂബ് ഇൻക്രീസസ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. ദിസ് അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് cannot hold that much water. അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും വാട്ടറേ അതുണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ലെവൽ ഈസ് ലോവർ. ഓക്കെ, capillary is over. Next there is only viscous force. Okay, viscous force is easy. അതിനെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഫോർ യു. വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കൂടെ നോക്കാം. മക്കളെ, 8th നമ്മൾ പഠിച്ച ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും? ഓർമ്മയുണ്ട്? അശ്വിനി അനി മോളെ, ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമുക്ക്? ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും പറയണ്ട. അയ്യോ, ഡെഫിനിഷൻസ് ഒന്നും പറയാൻ ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ. ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ കാണാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് നമ്മൾ മറന്നു. എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എവിടെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട്? റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ, ഫോഴ്സ് ആണ്. ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് എ ഫോഴ്സ്. അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മോഷനെ എന്ത് ചെയ്യും? മോഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുമോ? പിടിച്ച് വലിക്കുക. അതായത് മോഷനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അല്ലേ? ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇസ് the force which opposes the motion of a body is called actually the frictional force. അല്ലേ? ഇപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം I just kept a book like this. Okay, ഞാനിപ്പോൾ ടേബിൾ, ഇപ്പം ഈ ടേബിളിൽ ഞാൻ ഈ പേന ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചൂടിന് ലെവൽ കറക്റ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, so the body is at rest now. The pen is at rest because there is no force acting on it. If I just give a force to the pen, what happens then? ഫോഴ്സ് കൊടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യും? മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ? കാരണം ബിക്കോസ് ഐ ഗേവ് സം ഫോഴ്സ് ടു. നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യും. ഈ മൂവ് ചെയ്ത ബോഡിയെ സ്ലോലി ദ ബോഡി സ്റ്റോപ്സ് അല്ലേ? അത് നമുക്കറിയാം. ഇതിപ്പോൾ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനാണ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിലൊരു ബോൾ ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കിക്ക് കൊടുത്താൽ ദ ബോൾ സ്റ്റാർട്ട്സ് റോളിംഗ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഫോഴ്സ്, റോൾ ചെയ്യാൻ റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു. ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ബോഡി സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവിങ്. കുറേ റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ബോഡി അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോകും. നിൽക്കും. ആര് നിർത്തി? നിർത്താനും ഫോഴ്സ് വേണം. ആര് നിർത്തി എന്നുള്ളതാണ്. ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ഹൂം? അവിടെ ആരാണ് ഫ്രിക്ഷൻ കൊടുത്തത്? ആരാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തത്? ഗ്രൗണ്ട്. The ground on it, the surface on which the body rolls. അല്ലേ? ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ ടേബിൾ, ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ബുക്ക്, ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട്, ടൈൽ ആണെങ്കിൽ ടൈൽ അല്ലേ? നമുക്കറിയാം. സോ ജോബ് ജോൺസൺ പറഞ്ഞോളൂ. ഏതിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന മോനെ? യെസ് ആണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെന്നി അങ്ങ് വീണേനെ. ആക്ച്വലി ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇസ് നെസസറി ഫോർ us അല്ലേ? നമുക്ക് കാലിൻ്റെ പാദത്തിൽ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമോ? ബിക്കോസ് ഓയിൽ പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ദ റഫ്നെസ് ഡിക്രീസസ് അല്ലേ? ആക്ച്വലി ദ റഫ്നെസ് ആണ് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പേനയും ഈ ബുക്കും എടുത്താൽ ദിസ് പെൻ, ഈവൻ ദോ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ പെൻ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി സ്മൂത്ത്, ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് റഫ്നെസ്. കുറേ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ബുക്കിൻ്റെ സർഫസ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ട് തോന്നും അല്ലേ? പക്ഷെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒത്തിരി ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും. ഈ
ഈ ഹോൾസ് തമ്മിൽ ഇന്റർലോക്ക്ഡ് ആവും, ഇങ്ങനെ ഉടക്കി വലിക്കും. അതാണ് ആക്ച്വലി എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, വെൻ വൺ ബോഡി റോൾസ് ഓവർ അനദർ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഇതിനകത്തുള്ള ചെസ്റ്റ് ഹോൾസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊളുത്തി വലിക്കും. അതിനാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹോളിനകത്ത് എല്ലാം ഓയിൽ കയറിയിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്മൂത്ത് ആവും, കുഴികൾ കാണാൻ പറ്റില്ല. അതേ സമയത്ത് നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ രാവിലെ കുളിച്ചൊരുങ്ങി കണ്ണാടിയുടെ മുന്നേ വന്നിരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഫേസിലൊക്കെ ഒരുപാട് കുഴികളുണ്ടാവും. നമ്മളൊക്കെ എന്തിട്ടങ്ങ് അടയ്ക്കും, പൗഡർ ഇട്ട് അടയ്ക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് അപ്പിയർസ് ടു ബി സോ സ്മൂത്ത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ, അത് കണക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ റഫ്നെസ് കുറയ്ക്കാൻ, നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തത്. ഓയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോൾസിലെല്ലാം ഓയിൽ കയറിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കം സോ സ്മൂത്ത്, ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഡിക്രീസസ് അല്ലേ. സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലിക്വിഡ്സ്. ആക്ച്വലി ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും? അല്ലേ. നമ്മളിപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആണ് പഠിച്ചത്. യെസ്, ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് ബോയിൻ ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ അതിനെ ബേസ് ആണ് ലോ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഏത് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അഡേഴ്സീവ് ഫോഴ്സ്, കോസൈവ് ഫോഴ്സ്, സർഫസ് ടെൻഷൻ. നൗ വി കെം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇൻ സോളിഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ 8th പഠിച്ചത്. നൗ വി ആർ ലേണിംഗ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ്, മെയിൻലി ലിക്വിഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലിക്വിഡ്സിൽ എങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ്? എനിവേ, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പ്, ഓക്കെ, PVC പൈപ്പ്. സോ വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് പൈപ്പ്, ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ്. ഓക്കെ, വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ പൈപ്പ്. എനിവേ, ഹിയർ ഓൾസോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് pipe, the surface of the plastic pipe, and here between just below there is a line of water is there. Okay, layer of water is there. So ഇതിങ്ങനെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ. ഓക്കെ, ഹിയർ ഓൾസോ ദ വാട്ടർ ഇസ് ഫ്ലോയിങ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കൈയുടെ പുറത്തൊരു പേന വെച്ചിട്ട് ആസ് ദ പെൻ റോൾസ് ഓവർ ദ ഹാൻഡ്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഹിയർ ഇസ് എ പൈപ്പ് ആൻഡ് ത്രൂ ദിസ് പൈപ്പ് വാട്ടർ ഇസ് ഫ്ലോയിങ്. So there is a frictional force between the surface of the ട്യൂബ്. സർഫസ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ആവാം, പിന്നെ പൈപ്പ് എന്താ പ്ലാസ്റ്റിക് ആവാം, എന്തായാലും പ്രശ്നമില്ല. ബിറ്റ്വീൻ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ആൻഡ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ആൻഡ് ദ വാട്ടർ ലെയർ. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് എ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. സോ നോട്ട് ഓൺലി ബിറ്റ്വീൻ ദ സർഫസ് ആൻഡ് ദ വാട്ടർ ലെയർ, ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെയർ, ഈ ലെയറുകൾ തമ്മിലില്ലേ, ഇവിടെ ഒരു ലെയർ, താഴെ ഒരു ലെയർ, അതിന് താഴെ ഒരു ലെയർ. സോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെയേഴ്സ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് എ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് വി ആർ കോളിംഗ് ആസ് ദ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്നുള്ള വാക്കല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ദ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയണം, ഈസ് ദ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് സെയിം ഫോർ ഓൾ ദ മെറ്റീരിയൽ, സെയിം ഫോർ ഓൾ ദ ലിക്വിഡ്സ് ഉള്ളതാണ്. ദർ ഓൾസോ വിക്ടേഴ്സിലൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കാണിച്ചിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് പിടിച്ചിട്ട് 1 drop ഓഫ് ഹണി ആൻഡ് 1 drop ഓഫ് വാട്ടർ, രണ്ടും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരേ സ്പീഡിലാണോ? Who moves faster? Yes, water moves faster. That means viscous force is greater or less for water? Less. പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ പോകാം അല്ലേ. സ്പീഡിൽ പോകാൻ മീൻസ് കുറച്ച് എന്താണ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് കുറവാണല്ലേ, ഫ്രിക്ഷൻ കുറവാണ്. സോ വാട്ടർ ക്യാൻ മൂവ് ഫാസ്റ്റർ. വൈൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹണി വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഇസ് greater. So it cannot, yes, so it cannot move smoothly, it cannot move fastly, like fast water ൽ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. Okay, so viscous force is different for different liquids. So we can categorize the liquids into 2 types. Okay, liquids having more viscous force and liquids having less viscous force. If it is less viscous, it can move easily. Okay, move easily ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ liquids having less viscous force we are calling as മൊബൈൽ ലിക്വിഡ്സ്. മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അറിയാവുന്ന വാക്കാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ, അല്ലേ? മൊബൈൽ മീൻസ് എന്താ, മൊബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? ഏബിൾ ടു മൂവ് എന്നാണ്. മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ, ഫോൺ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ മൂവ് ഈസിലി. ഹിയർ ഓൾസോ മൊബൈൽ ലിക്വിഡ്സ് മീൻസ് ലിക്വിഡ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ മൂവ് ഈസിലി. Move easily means viscous forces less. Okay, so അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടറും കെറസിനും പെട്രോളും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, they are all mobile liquids. as for viscous liquids ഏതൊക്കെ വരും അപ്പം മക്കളെ? നമുക്ക് ഹണി പറയാം, പിന്നെ കുറച്ച് ഏതുണ്ട്, ഹണി പറയാം. ഓക്കെ, യെസ്, മെർക്കുറി.
പിന്നെ ഗ്ലിസറിൻ. ഓക്കെ, ഗ്ലിസറിൻ ഭയങ്കര കട്ടിയാണല്ലേ? ഗ്ലിസറിനും പറ്റൂല. ഗ്ലിസറിൻ ഓൾസോ ഹാവിങ് മച്ച് വിസ്കസ്. റബ്ബറിന്റെ കറ. റബ്ബറിന്റെ കറയും പറയാം. എന്താ? വൈ നോട്ട്? Kerosene can move easily. So it's a mobile. Oil ഉണ്ട്. Yes. Oils ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ ഇതിലെ ഗ്രീസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, ഗ്രീസ് നമ്മൾ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഒഴിക്കുന്ന ഓയിൽ അല്ലേ? Okay, so that is also viscous. അപ്പോൾ so you can categorize the liquids into mobile and viscous liquids. ഇനി ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് ടീച്ചറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെയ്യ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ഗീ. സോ വൈ നമ്മളിപ്പോൾ ഗീ തന്നെ നോർമലി ചിലപ്പോൾ അത് സോളിഡ് ആവും, തണുത്താണെങ്കിൽ സോളിഡ് ആവും. സോ അത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ചൂടാക്കി ഒഴുകുന്നതും തണുത്തൊഴുകുന്നതും ഒരേ രീതിയിലാണോ? ചൂടായിട്ട് നെയ്യ് ഒഴുകുന്നത് ചൂടാക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഒഴുകും അല്ലേ അതങ്ങ്? പക്ഷെ കുറച്ച് തണുത്തിരിക്കുന്ന നെയ്യാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഒഴുകുമോ? ടീച്ചർ കട്ടയായ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. കട്ടയായ തീരെ ഒഴുകാൻ പറ്റില്ല. കട്ടിയായിട്ടിരുന്നാൽ തീരെ ഒഴുകാൻ പറ്റില്ല. ഈവൻ ദോ ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫോം, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റഡ്, ലിക്വിഡ് ഫോം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗീയും ഹീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഗീയും തമ്മിൽ സ്പീഡിന് വ്യത്യാസമില്ലേ? അതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുള്ള സാധനമാണ്, നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ടീച്ചർ അത് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, so anyway that means when the temperature increases, if the temperature is higher, it can move easily. So viscosity depends on what? Temperature. Okay. If the temperature is higher, viscosity will be decreases or it will be low. നല്ല ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒഴുകും. That means if the temperature is higher, the viscosity will be lower. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. അത് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ കാരണം. കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ സയൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ. When a person gets electric shock, we will give him some artificial breath or something. First aid will be given to you, alle? And what are the first aid given to a person gets electrical shock? Yes, we will give artificial breathing. Artificial breathing കൊടുക്കും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ? കൈക്ക് ഇങ്ങനെ തിരുമ്മി കൊടുക്കും അല്ലേ? കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൈപ്പാതും കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്വാസം കൊടുക്കാൻ നമുക്കറിയാം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രീതിങ്, കാരണം അയാളുടെ ബ്രീത്ത് അങ്ങ് നീങ്ങും പോലെ ഹാർട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സ്റ്റക്ക് ആയിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രീത്ത് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലെ? ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് പമ്പ് ചെയ്തൊക്കെ കൊടുക്കും. ഈ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യെസ്, വൈൽ റബ്ബിങ് ദ ബോഡി ബിക്കംസ് ഹോട്ട് അല്ലേ? സോ അവിടെ നമുക്ക് ഫ്ലോയിങ് ലിക്വിഡ് ഉണ്ട്. ലിക്വിഡ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലൂടെ, നമ്മുടെ ബോഡിയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരാണ് അവിടുത്തെ ലിക്വിഡ്? Yes, blood is the liquid that flows through our body. When a person gets electrical shock, its temperature of the body decreases. പെട്ടെന്ന് തണുക്കും, ബോഡി പെട്ടെന്ന് തണുക്കും. തണുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുമോ നന്നായിട്ട്? ഇപ്പോൾ ബ്രെയിനിലൊക്കെ ബ്ലഡ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ഡെത്തൊക്കെ സംഭവിക്കില്ലേ? അത് ഫേറ്റലാവും ബോഡിക്ക്. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഹാസ് ടു ഫ്ലോ ഈസിലി. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, and the temperature increases, the blood starts to flow easily. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കൊടുക്കാനും ബ്ലഡിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദറ്റ്സ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദിസ് കൺസെപ്റ്റ്. ഏതാണ്? when the temperature increases, viscosity decreases. നമ്മൾ ഓക്കെ. അർജൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി? പേഴ്സണലി വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ മക്കളെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 7 മണിക്കല്ലേ മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ്? 7 മണിക്കാണ്. അയ്യോ, മാത്സ് ക്ലാസ് മാറ്റിയാ? എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ പതുക്കെ വെക്കത്തോളായിരുന്നു.